ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाले यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः भाष्येण यदन्वया सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञयोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे. नाथं पङ्कजनेत्रराम यामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकुरादिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवादिपान् तिरुवरुण्माल् शेनिमुदलि ஷடகோபநாதமுனி சீருய்ய கொண்டார்மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆளவந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் அன்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம் பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர்த்தம் திருவடியோன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பியன்னுள் சேர்ந்தனமே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹஸ்ரசாகோபனிஷத் சமாகமம் நமாம்யம் திராவிட வேதசாகரம். திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினிய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் இந்த ஷடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுனிதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெறா வாந்திகளும் சோலைமதளரங்கர் மண் புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரநிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையும் தக்கனரியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தில் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಮೊದಲ್ 10 1 6 ಮೊದಲನೇ ಪಾಶರ ಆಗಿದೆ. ಪರಿವದಲ್ ಈಶಾನೈ ಪಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ இரண்டாம் பாட்டு பகவத் விஷயம் புட்டா 361. இரண்டாம் பாட்டு ஆசிரியிக்கும் அவனுக்கு திரவியத்தில் குறை பார்த்து அகல வேண்டாவென்னார். முதல் பாட்டில் நான் அதிகாரி அல்லேன் என்று அகல வேண்டா என்கிறார். இதில்
மதுவார் தண்ணன் துளாயான் முதுவேத முதல்வனுக்கு எதுவேது என் பணி என்னாது அதுவே ஆள் செய்யும் மீடே. ರಮಣೀಯವಾದ ಮಧುವಾರ್ ಮಧುವು ಸ್ರವಿಸುವ ತಣ್ ಶೀತಲವಾದ ತೊಳಾಯಾನ್ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ವೇದಗಳಿಂದ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎದು ಪಣಿ ತಕ್ಕದಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು, ಎನ್ ಪಣಿ ಎದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಯಾವುದು ಎನ್ನಾದದುವೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸದೇ ಇರುವುದೇ ಆಳ್ಶೆಯ್ಯುಂ ಈಡು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ஈடு மதுவார் தண்ணன் துளாயான் புரிவதுவும் புகை புகை என்றது கீழ். இதில் மதுவார் தண்ணன் துளாயான் என்று தொடங்கித்து இது சேரும்படி என்ன பூவாகில் மதுவோடே கூடியல்ல திராமையாலே சேரும் என்று சொல்லுவார்கள் தமிழர். வதுவார் தண்ணன் துளாயான் என்று பாட்டமான போது போரச் சேரும். வதுவை என்று மனம் ஆர்தல் பூர்ணம் வதுவை வது என்று கடை குறைத்தலாய் நறுநாத்தத்தையுடைய துளாய் என்றுமாம். இது தமிழர் போரச் சேரும் என்பர். மதுவார் இத்தியாதி ஒரு வாடல் மாலையை கொண்டு வந்து திருக்குழலிலே வளையாமாக வைத்தால் திருக்குழல் ஓட்டை ஸ்பர்ஷத்தாலே செவிப்பெத்து மது நிரம்பி சினையாறுபட்டு வார்ந்து வெள்ளமிடா நிற்கும் முதுவேத முதல்வனுக்கு இவ்வொப்பனை அழகு பேசும் போது இன்னமும் பாசி பூத்த வேதமே பேச வேண்டாமோ? நித்தியமாய் அபௌருஷேயமான வேத பிரதிபாத்தியனாயுள்ளவனுக்கு வேத முதல்வனாகையாவது சாஸ்திர யோனித்வாத் என்கிறபடியே வேத பிரதிபாத்தியன் என்கே. மதுவார் தண்ணன் துளாயன் என்கையாலே சர்வாதிகன் என்றதாயித்து, முதுவேத முதல்வன் என்கையாலே பரிபூர்ணன் என்றதாயித்து. இரண்டும் ஸ்வாராதன் என்கை குறுப்பாகிறது. எதுவேதி இத்தியாதி முதுவேத முதல்வனுக்கு எது பணி என் பணி ஏது என்னாததுவே ஆள் செய்கைக்கு அதிகாரமாவது நித்திய சூரியல் அன்றோ அவனுக்கு ஈடாக அடிமை செய்ய வல்லார். நான் செய்யுவது ஏது என்று தன்னை கொண்டு கை வாங்காதொழியும் அதுவே. அன்றைக்கே முதுவேத முதல்வனுக்கு எது பணி ஏதென் பணி என்னாததுவே இதுவனுக்கு ஈடன்று என்று சிலவத்தை விடாதே சகல கைங்கரியத்திலும் அன்வைக்கும் அதுவே ஆள் செய்கைக்கு ಅಧಿಕಾರಂ ಆவது ಎನ್ನುದಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಶುರದ ಅವತಾರಿಕೆ. ತನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವವನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸುವ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಗಲಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅಗಲಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಧುವಾರ್ ತಣ್ಣಂತುಳಾಯಾನ್ ಪುರಿವಧುವಂ ಪುಹೆ ಪೂವೆ ಎಂದರು ಹಿಂದೆ. ಇದು ಮಧುವಾರ್ ತಣ್ಣಂತುಳಾಯಾನ್ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದಾದಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೂವು ಮಧುವಿನೊಡನೆ ಕೂಡಿಲ್ಲದೆ ಇರಲಾದ್ದರಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಮಿಳರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಧುವಾರ್ ತಣ್ಣಂತುಳಾಯಾನ್ ಎಂದು ಪಾಠವಾದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ವಧುವೈ ಎಂದು ಸುಗಂಧ, ಆರ್ದಲ್ ಪೂರ್ಣ, ವಧುವೈ ಎಂಬುದು ವಧುವೈ ಎಂಬುದು ವಧು ಆಗಿ ಅಂತ್ಯವು ಲೋಪವಾಗಿ ಘಮ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ದಿವ್ಯ ತುಳಸಿ ಎಂಬುದಾಗುತ್ತೆ. ತಮಿಳರು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ. ಮಧುವಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಂದು ಬಾಡಿದ ಹೂಮಾಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಭಗವಂತನ ತಲೆಗೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಟ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಕೇಶರಾಶಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಧುವು ತುಂಬಿ ಜಲಸೇಚನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಾಸನಾಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಧುವು ಸ್ರವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುವೇದ முதல்வனுக்கு ಇಂತಹ ಭವ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪುರಾತನವಾದ ವೇದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಡವೋ? ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ವೇದ முதல்வன் ಆಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಎಂಬಂತೆ ವೇದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವ. ಮಧುವಾರ್ ತಣ್ಣಂತುಳಾಯಾನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕ ಅವನು ಎಂದಂತಾಯಿತು. ಮುದುವೇದ முதல்வனுக்கு ಎಂಬುದರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ಎಂದಂತಾಯಿತು. ಇವು ಎರಡು ಅವನು ಸ್ವಾರಾಧನು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುತ್ತೆ.
எதுவேது இத்தியாதி. முதுவேத முதல்வனுக்கு ಎಂದು ಪಣಿ ಎನ್ ಪಣಿ ಏದು ಎನ್ನಾದದುವೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಾಗುವುದು. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು. ನಾನು ಮಾಡೋ ತಾನು ಏನು ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ನೈಚ್ಛದಿಂದ ಹಿಂದೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುದುವೇದ முதல்வனுக்கு ಎದು ಪಣಿ ಏದ್ ಎನ್ ಪಣಿ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸದೆ ಇರುವುದೇ ಇದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಸಕಲ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕಿಂಕರರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ನೀನು ನನಗೆ ಬರೀ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಸ ಗುಡ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯೋ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾಡೋದು. ಇವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೇನ್ ಕೆಲಸ, ಯಾವ್ದು ಜಾಬ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವನ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ. ಈಡುಮೆಡುಪ್ಪುಂ ಇಲ್ ಈಶನ್ ಮಾಡುವಿಡಾದು ಎನ್ ಮನನೇ பாடும் என்னாவு அவன் பாடல் ஆடும் என் அங்கமணங்கே. மூன்றாம் பாட்டு. அவனுடைய இஸ்வபாவத்தை அனுசந்தித்து தாம் அதிகரித்த காரியத்தை மறக்கும்படி தம்முடைய மனோவாக்காயங்களுக்கு அவன் பக்கலிலே உண்டான ಪ್ರಾವಣ್ಯತೆ ಅರುಳಿ செய்கிறார். ಅವತಾರಿಕೆ. ಅವನ ಈ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ತಾವು ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದಂತಹ ಪರೋಪದೇಶ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮನೋವಾಕಾಯಗಳಿಗೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಎನ್ ಮನನ್, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದದ್ದು ಈಡುಂ ಎಡುಪ್ಪುಂ ಇಲ್, ದೋಷಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದು, ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಇವು ಇಲ್ಲದ ಈಶನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಮಾಡು ಸಮೀಪವನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎನ್ ನಾ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಾದದು ಅವನ್ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ವಿಷಯವಾದ ಪಾಡಲ್ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎನ್ ಅಂಗಂ, ನನ್ನ ಶರೀರವು ಅಣಂಗುಂ ಅಣಂಗು ಅಡುಂ, ಅಣಂಗು ಆಡು, ದೈವಾವೇಶಗೊಂಡಂತೆ ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ನಡೆಸಿದಂತೆ. ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಗೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯ, ಅವನ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಆಡುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈಗ ஈடும் எடுப்பும் இல் ஈசன், சிலரை உபேட்சித்தல் சிலரை ஸ்வீகரித்தல் செய்யாத சர்வேஸ்வரன். சம்பந்தம் சர்வசாதாரணமாயிருக்கையாலே சிலரை விடப்போகாதிரே தேவானாம் தானவானாஞ்சா சாமான்யம் அதிதைவதம் என்று ஸ்வீகரிக்கும் அவனோடுள்ள சம்பந்தம் விடுமவன் பக்கலில் முண்டிரே ஈசன் மாடு விடாது என் மனனே. ஒரு சாதன புத்தியா கிட்டித்ராகிலிரே பலம் கை புகந்தவாறே விடுவது. நான் அதிகரித்த காரியத்துக்கு எனக்கு நெஞ்சொழிகிறதில்லை. நாவியல் ஆலிஷை மாலைகளேத்தி என்றோ மனசககாரம் வேணுமோ உமக்கு? உம்முடைய அகிருதயமான உக்தி அமையாதோ எங்களுடைய ஹிதத்துக்கு? என்ன பாடும் என்ன அவன் பாடல், என்னுடைய வாகிந்திரியமும் மனசதியகரித்த காரியத்திலே அதிகரித்தது. ஆனால் உம்முடைய ஹஸ்தமுத்திரை அமையாதோ எங்களுக்கு அர்த்த நிச்சயம் பண்ணுகைக்கு என்ன ஆடும் என் அங்கம் அணங்கே, அதுவும் அவ்விஷயத்திலே பிரவணமாயிற்று. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಈಡು ಮೇಡೊಪ್ಪುಂ ಇಲ್ ಈಶನ್, ಕೆಲವರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾಗ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡದಂತವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯದಿಕ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗಣ್ಯ ಇಲ್ಲದವನು. ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರನ್ನು ಬಿಡ್ಕೂಡದಷ್ಟೇ. ದೇವಾನಾಂ ದಾನವಾನಾಂಚ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ಅಧಿದೈವತಂ ಎಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವವನೊಡನೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಲ್ಪಡುವವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಈಶನ್ ಮಾಡುಬಿಡಾದ್ ಎನ್ ಮನನೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಧನ ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ ತಾನೆ ಫಲವು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವಿಯಲ್ ಆಲಿಶೈ ಮಾಲೆಹಳೆ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲವೋ. ಮನಸ್ಸಿನ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೋ ನಿಮಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿರದ ಉಕ್ತಿಯೇ ಸಾಲದೋ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಡು ಮೆನ್ನ ಭವನ್ ಪಾಡಲ್, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸು ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತು. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಮುದ್ರೆಯು ಸಾಲದೋ ನಾವು ಅರ್ಥನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆಡು ಮೆನಂಗ ಮಣಂಗೆ ಅದು ಸಹ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಯಿತು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಮೂರು ಕರಣಗಳು ಏಕೀಕರಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇಮ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ಣ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಕೂಡ ಸೇರ್ತು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 4ஆம் பாட்டு. தம்முடைய மனோவாக்காயங்களுக்கு அவன் பக்கல் உண்டான பிராவண்யம் காதா சித்கமாய் விடுகை என்றிக்கே நித்திய சூரியர்களைப் போலே ಯಾತ್ರೆಯಾನಪಡಿ சொல்லுகிறார். ತಮ್ಮ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಗಳಿಗೆ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಾವಣ್ಯ, ಪ್ರವಣಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಆಗೋದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿರದೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಂತೆ ಎಂದೆಂದೂ ಅನುವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ನೋಡೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಬರೀ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರೋದೆ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ನೂತನ ಹೊಸ ಹೊಸದು. ಏನ್ ಸೇಮ್ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಅಥವಾ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇರೋರು. ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಬೋರ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ಅತಿ ನವೀನ. ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಂತೆ ಎಂದೆಂದು ಅದು ಅನುವರ್ತಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಪಾಶುರ. ಅಣಂಗೆನ ಆಡುಮೆನಂಗಂ ವಣಂಗಿ ಬಳಿಪಡುಂ ಈಶನ್ ಪಿಣಂಗಿ ಅಮರರ್ಪಿದತ್ವಂ ಗುಣಂಗೆಡು ಕೊಳ್ಗೈನಾನೇ. ಈ ಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡೇ ಸಾಲಿರೋದು, 4 ಸಾಲಿಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಚತುಷ್ಪದಿ, ಇದು ದ್ವಿಪಾದಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ. ಅಣಂಗ್ ಯನ ಆಡು, ದೈವಾವೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡಂತೆ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಎನ್ನಂಗಂ ನನ್ನ ಶರೀರವು, ವಣಂಗಿ ಬಳಿಪಡುಂ ಸೇವಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಿಂತ ಈಶನ್ ಎಂಬೆರುಮಾನನು. ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಮರರ್ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಪಿಣಂಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಗುಣತಾರತಮ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ, ಪಿದತ್ತು ವಾದ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗುಣಂಕೆಳು ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಹೀನಾನ್ ನಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರೋನು. ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ, ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಆನಂದವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪವನ್ನು ಸುರಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಡು ಅಣಂಗೆನವಾಡು ಮೆನಂಗಂ ವಣಂಗಿ ಬಳಿಪಡುಂ ಈಶನ್ ಪಿಣಂಗಿ ಅಮರರ್ಪಿದತ್ವಂ ಗುಣಂಗೆಳು ಕೊಳ್ಳಹಿ ನಾನ್. கிடீர் என்னுதல் பிணங்கி அமரர்ப்பிதத்தும் குணங்கெழு கொள்ளஹீனான ஈசனை அனுபவித்து அணங்கெனவாடும் எனங்கம் வணங்கி வழிபடும் என்னுதல். தெய்வாவிஷ்டம் படி ஆடுகிற எண்ணங்கம் வணங்கி இதுதானே யாತ್ರೆಯಾய் செல்லும்படி இருக்கிற ಈಶನ್. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ವಯಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಧ್ವರಲ್ಲಿ
ಈ ವ್ಯಾಸಪೀಠ ಮತ್ತೆ ದಾಸ ಇದು ಅಂತ. ವ್ಯಾಸ ಇದ್ರದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ದಾಸ ಪಂಥದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾ ಕುಣಿತಾರೆ, ಮೈ ಮರೀತಾರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ದೈವಾವಿಷ್ಟಂ ಎನ್ನಲಾಂ ಪಡಿ ಆಡು ಇರ ಎನ್ನಂಗಂ வணங்கி இதுதானே யாத்திரையாய் செல்லும்படி இருக்கிற ஈசன் பிணங்கி அமரர்ப்பிதத்தும் தாம் அனுபவிக்கிற தாம் அனுபவிக்கிற குணங்களுக்கு ஏத்தம் சொல்லுபுக்கோ எதிரி சொல்லுகிற குணங்களுக்கு ஏத்தம் சொல்லி தலை கட்டுகை தாம் அகப்பட்ட குணங்களை சொல்லி நான் முந்துரச் சொல்ல என்று பிணங்கி நித்திய சூரிகள் ஜுவர சன்னிபதிதரோய் போல அடைவு கெட கூப்பிடுகிற குணங்கள் வந்து சேருகைக்கு ஆசிரியமானவன் ரத்னாகரம் போலே குணங்கள் சேருகைக்கு ஆசிரியமாயுள்ளான் என்னுதல். ಈ ಗುಣங்கள் ಒಂದು ಕೆಳುಮುகையை ಸ್ವಭಾವமாக உடையவன் என்னுதல். சர்வஜரானவர்கள் படுகிற பாடு என்னுடைய கரணங்களுக்கு உண்டாகா ನಿನ್ನದೇ ಕಿಡೀರ್ ಎನ್கிறார். ದೈವಾವೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡವರಂತೆ ನರ್ತಿಸುವ ನನ್ನ ಶರೀರವು ಸೇವಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಿಂತ ಎಂಬೆರುಮಾನನು ಎಂತವನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳುದು ತಲ್ಲೀನತೆ ತನ್ಮಯತೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಭಗವಂತನೇ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೇನೋ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರು ತನ್ಮಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ನಿಂತ ಆರಾಧಿಸುವನು ನಿಂತ ಎಂಬೆರುಮಾನನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕನವರಿಸಿ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡುವಂತಿರುವ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರೋನು. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ರು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೈವ ಆವಿಷ್ಟವು ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ನರ್ತಿಸುವ ನನ್ನ ಶರೀರವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದು ತಾನೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಇರುವ ಈಶನು ಪಿಣಂಗಿ ಅಮರರ್ಪಿದತ್ವಂ ತಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದು. ತಾವು ವಶ್ಯರಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಜ್ವರ ಸನ್ನಿಪತಿತರಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಬಂದು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯವಾದವನು. ರತ್ನಾಕರದಂತೆ ಗುಣಗಳು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದವರುಗಳು ಪಡುವ ಪಾಡು ನನ್ನ ಕರ್ಣಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ ಕಾಣಿರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಅದು ನನಗೂ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಉದ್ಗಾರ. ಮುಂದಿನ ಪಾಟು அஞ்சாம் பாட்டு. திரியுட்டும் தாம் அதிகரித்த காரியத்திலே போந்து சர்வேஸ்வரன் தன் பக்கலிலே சிலர் வந்து கிட்டினால் இவர்கள் பிரயோஜனாந்தரத்தை கொண்டு அகல்வர்களோ நம்மையே பிரயோஜனமாக பத்துவர்களோ என்று ஆராய்ந்து தன்னையே பிரயோஜனமாக பத்தினவர்களுக்கு தானும் நிரதிசிய போக்கியனாயிருக்கும் என்கிறார். கொள்கை கொளாமை இலாதான் எழ்கள் இராகமிலாதான் வில்கை வில்லாமை விரும்பி ಉಳ್ಕಲಂದಾರ್ ಓರಮುದೇ. ಪುನಃ ತಾವು ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಉಪದೇಶ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇವರುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಭಜಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ತಾನು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಏನೋ ಕೇಳೋದು ಭಗವಂತನ ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಇದೇನೆ ಅವನು ಮಾಡೋ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅವನು ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಮೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವಾನಮ್ಮಯ್ಯ ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಕೊಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆರಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೋಬಾರದು. ನಾ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬಾರದು. ಯಾವುದೋ ರೋಗವೋ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ
ಅದರ ಭಾವ ಪ್ರಕರ್ಷ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇದೇನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ. ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ತಾದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ ಅಂತವರಿಗೆ ತಾನು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಕೊಳ್ಳೈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ಕೊಳಾಮೈ ಗುಣವಿಲ್ಲದೆ ದೋಷಗಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡೋದು, ಇಲಾದಾನ್ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಎಳ್ಹಲ್ ಕೈ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದ್ವೇಷವು, ಈ ರಾಗಂ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಸೆಯು, ಇಲಾದಾನ್ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ವಿಲ್ಹೈ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣವನ್ನು, ವಿಳ್ಳಾಮೈ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಿ ಬಿಡದೇ ಇರುವುದನ್ನ ವಿರುಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಉಳ್ಕಲಂದಾರ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಓರಮುದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಾನ ಅವನು. ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ ದಾಸರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವೋ ತರ್ಕಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ, ಬಾಳಿಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಬಾಳಲು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಹೇಳೋನು ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅವರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ವೈದ್ಯ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು, ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ರು, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಐಬೋಪ್ರೂಫೆನ್ ಆಯ್ತು, ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಿಕ್ ಸೋಡಿಯಮ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವರು ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ರು, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬಿಡೋದು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯ ಇದಾ ನನ್ಗೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ, ದಂಡ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅನುಭವ, ದಿನಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತಲೇ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋಂತದ್ದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಅವರ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು? ಸಂಶಯಾತ್ಮ ವಿನಶ್ಯತಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರಿ ಸರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ನಂಬೇಡಿ. ಮೊದಲು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲರವರು ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾದದ್ದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗಾಮು ಹುಬ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಒಂದು ಸೂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ. ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಸ್ಟರ್ 2 ml ಆಕ್ವಾ ಡಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು. ಆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ 2 ml ಅನ್ನ ಚುಚ್ಚೋರಿಗೆ ಅಂತ. ಏನಿದು ಮೋಸ ಅಲ್ವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗುಣ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈದ್ಯ, ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗುಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗೆ, ಅವನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್, ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ ಅಲೋಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದನೋ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ.
ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನೀವು MBBS ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದವೋ ಅದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯೋನೋ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ದೇಹದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಬಾಳಿಗೂ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಬಾಳಲು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಏನಿದು ಲೈಫು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ರಂತೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಒಂದು BA ಇಲ್ದಿದ್ರೆ BCom ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು BSc ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇನಾ ಬಾಳು? ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನು ಜೀವನದ ಅರ್ಥ? ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರೀ ವ್ಯರ್ಥವೋ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ. ಯಾರ ಜೀವನವೂ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ವಯೋಧರ್ಮಗಳು. ಏನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಅನುಭವಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಪಕ್ವವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ 60-70 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಹೋಟೆಲ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಇದು ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವೇಕ, ಚಿಂತನೆ. ಆತ್ಮದವ್ರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನು? ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆನಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು? ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ? ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚಿಂತನೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೌನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರದೋಷ ಆರಂಭವಾದ 1.5 ಗಂಟೆ ಕಾಲನಾದ್ರೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5:30 ತನಕ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡದೆ, ಮೊಬೈಲ್ನು ಮುಟ್ಟದೆ, ಏನು ಮಾಡದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊರಗಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನತೆ. ಆ ಕೆಲಸವೋ ಈ ಕೆಲಸವೋ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಇದಾಗ್ಬೇಕು. ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಳುತ್ತಿಹೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿಹೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗ ಎನ್ನುವ ಸಗನೆ. ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವೋ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆ ಬೈಕೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾಳ್ ಕಾಣಮಾರಾಯೇ, ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ. ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಮುಗೀತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ನಾನು ಹತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದಯ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಅಸ್ತಮ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಯಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ದಿವಸ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದು ಭಗವಂತನ ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳೆಷ್ಟು ಮಸಣಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ಹುಟ್ಟೋದರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟೋರ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ? ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಬಾಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬಾಳದ್ವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ
ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿವೆ, ಭಗವಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಪರಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಇವರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಏನೇನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತ, ಅದು ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತನೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವನಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಹಜವಾಗಿನೇ. ಹಾಗೆ ಅಂತವನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ದೈವ ಆವೇಶವನ್ನು ಕೊಂಡವರಂತೆ ನರ್ತಿಸುವ ನನ್ನ ಶರೀರ ಸೇವಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ನಿಂತ ಎಂಬೆರುಮಾನನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಿವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕನವರಿಸಿ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡುವಂತಿರುವ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳು ಅನ್ವಯಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯಾಶ್ರಯನಾಗಿರೋನು. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅವನನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನಿನ್ನು ಇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ದೈವ ಆವಿಷ್ಟವು ಎನ್ನಬಹುದಾದಂತೆ ನರ್ತಿಸುವ ನನ್ನ ಶರೀರ. ಏನು ಅವನ ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಬರ್ತಾನ ದೇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೈವಾವಿಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತೆ ನರ್ತಿಸುವ ನನ್ನ ಶರೀರ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅದು ತಾನೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಇರುವಂತ ಈಶನು. ಪಿಣಂಗಿ ಅಮರರ್ಪಿದತ್ತು ತಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಗಳು ಹೇಳುವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋದು, ತಾವು ವಶ್ಯರಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಜ್ವರ ಸನ್ನಿಪತಿತರಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಆಶ್ರಯನಾದವನು ಭಗವಂತ. ರತ್ನಾಕರದಂತೆ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ರತ್ನಾಕರ, ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳ ಆಕರ ಅದು. ಆ ಗುಣಗಳು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞರಾದವರುಗಳು ಪಡುವ ಪಾಡು ನನ್ನ ಕರ್ಣಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಕಾಣಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋಣ? ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ಮಯತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನವೋ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರದ್ರಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರದಲ್ಲೋ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಂತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪೂರ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳಡത്തിൽ ಪಾರ್ಕಲಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯ ತಲ್ಲೀನತೆ, ತನ್ಮಯತೆ ಅದು ಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. அஞ்சாம் பாட்டு. திரியுட்டும் தாம் அதிகரித்த காரியத்திலே போந்து சர்வேஸ்வரன் தன் பக்கலிலே சிலர் வந்து கிட்டினால் இவர்கள் பிரயோஜனாந்தரத்தை கொண்டு அகல்வர்களோ நம்மையே பிரயோஜனமாக பத்துவர்களோ என்று ஆராய்ந்து தன்னையே பிரயோஜனமாக பத்தினவர்களுக்கு தானும் நிரதிசய போக்யனாயிருக்கும் என்கிறார். ಅವತಾರಿಕೆ 6ನೇ ಪಾಠಿಗೆ 5ನೇ ಪಾಸುರ. ಪುನಃ ತಾವು ಅಧಿಕರಿಸಿದ ಉಪದೇಶ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇವರುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಅಗಲು ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಅವ್ರೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಮೇಲೇನು ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಅವನನ್ನು ಮರೆತರು. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇನ್ನೇನಿದೆಯೋ ಇಂಡೆಂಟು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಇದು, ನಾನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಒಂದದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಭಜಿಸಿ ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿ, ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರಿಗೆ ತಾನು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇನೇ ಈ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇಧಯ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇವ ಈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರವಚನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ, ನ ಮೇಧಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಾ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ ಯಾರನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರು. ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. ಯಾರು ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಉಳ್ಕಲಂದಾರ್ಕೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಓರಮದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬರೀ ಮೇಲೆ ಅನ್ಬನಾகும் ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆல்லாம் ಪೊಯ್ಯನಾಹುಂ ಪುನಮೇ ತೊಡವಾಳ್ಕೆல்லாம் ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇವ್ರದೇ ಮಾತು, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ದೇನೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನನ್ನ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಗನ್ನಾಥ, ಅವನಿಗೆ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬರೋದೇ ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಜನಾರ್ದನ, ಜನಾನ್ ಆರ್ದಯತಿ ಪೀಡಯತಿ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅವನನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಿ? ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೀನಾ ಭಗವಂತ? ಜಗಕ್ಕೆ ಉಪಕರಿಸಿ ನನಗ ಅಪಕರಿಸೋ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನಾ? ಭಗವಂತ ಇಲ್ರಿ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಇಲ್ಲೇನೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡದಂತೆ. ಈಗ 5ನೇ ಪಾಶುರ. கொள்கை கொள்ளாமை இலாதான் எள்கள் இராகம் இலாதான் வில்கை வில்லாமை விரும்பி உள் ಕಲಂದಾರ್ಕೆ ಓರಮುದೇ. ಕೊಳ್ಳೈ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ಕೊಳಾಮೈ ಗುಣವಿಲ್ಲದೆ ದೋಷಗಳಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡೋದು, ಇಲಾದಾನ್ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಎಳ್ಹಲ್ ಕೈ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ದ್ವೇಷವು, ಇರಾಗಂ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಆಸೆಯು, ಇಲಾದಾನ್ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ವಿಳ್ಹೈ ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣವನ್ನ, ವಿಳ್ಳಾಮೈ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಿ ಬಿಡದೇ ಇರುವುದನ್ನ, ವಿರುಂಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಉಳ್ಕಲಂದಾರ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನರಾಗಿ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಓರಮುದಿ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅಮೃತ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ತೋ ಹೇ ಅಂದೇರ್ ನಹಿ ಹೇ ಅಂತ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮಗ ಆ ಸಂಯಮ, ಆ ನಂಬಿಕೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರಬೇಕಷ್ಟೆ. ஈடு கொள்கை கொளாமை இல்லாதான் இவன் ஜன்ம விருத்த ஞானங்களால் உயர்ந்தான் ஒருத்தன், இவனை அந்தரங்க விருத்தி கொள்ளோம், இவன் அவற்றால் தாழ்ந்தான் ஒருவன், இவனை புறந்தொழில் கொள்வோம் என்னும் அவை இல்லாதான். விருத்தி கொள்ளும் போது இல்லையாயில் திருவுள்ளத்தாலே தான் நினைத்திருக்குமோவோ எண்ணில் எள்கள் இராகம் இலாதான் திருவுள்ளத்தாலே சிலரை இகழ்ந்திருத்தல் சிலரை ஆதரித்தல் செய்யான், ஈடுமெடுப்பும் இல் ஈசன் என்ற விடம் ஸ்வீகார சமயத்தில் குறை பாரான் என்னது. இங்கு பரிமாத்தத்தில் தரமிட்டு கொள்ளான் என்கை. வில்கை இத்தியாதி இது ஒண்ணுமே பார்ப்பது. வில்கை பிரயோஜனங்களை கொண்டு விடுகை, வில்லாமை அனன்ய பிரயோஜனாகை விரும்பி ஆதரித்து
உள்கலந்தார்க்கு இவனையே பிரயோஜனமாக பத்தி இவனுடனே ஒரு நீராக கலந்தவர்களுக்கு ஓர் அமுதே அத்விதீயமான அமிர்தமாயிருக்கும் ஆறாம் அமுதிரே. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕೊಳ್ಳೈ ಕೊಳಾಮೈ ಇಲಾದನ್. ಇವನು ಜನ್ಮಾವೃತ್ತ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಅಂತರಂಗ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. ಇವನು ಬಹಳ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ, ಅವನನ್ನು ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವನು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದಾಗ ನೀಚನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನನ್ನ ಬಾಹ್ಯವಾದ ಚಾಕರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲದವನು ಇವನು. ಭಗವಂತ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ? ದ್ವಾದಶ ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವೇದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಠಸ್ವರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ಇವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದವರು. ಇನ್ಯಾರೋ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು ಇಲ್ಲ, ಮಂಟಪಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೇನೋ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಆದವರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದವನು ಇವನು. ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇವನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೆನೆಯಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಳ್ಹಲ್ ಇರಾಗ ಮಿಲಾದಾನ್. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿರೋದು, ಕೆಲವರನ್ನು ಆದರಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇವನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಡು ಮೆಡುಪ್ಪುಂ ಇಲ್ ಈಶನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಳ್ಹೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಇದೊಂದನ್ನೇ ನೋಡೋದು. ವಿಳ್ಹೈ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ವಿಳ್ಳಾಮೈ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರೋದು. ವಿರುಂಬಿ ಆಧರಿಸಿ ಉಳ್ಕಲಂದಾರ್ಕೆ ಇವನನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇವನೊಡನೆ ನಿರಂಧ್ರವಾಗಿ ಕಲಿತವರಿಗೆ ಓರಮುದೇ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅಮೃತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆರಾಮ್ ಅಮುದನಷ್ಟೇ ಅವನು. ಆರಾಮ್ ಅಮುದನ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರದ ಖಾಲಿಯಾಗದ ಅಮೃತ. ಆರಾಮ್ ಅಮುದೇ ಅಡಿಯೇ ನೋಡಲು ನಿನ್ಪಾಲ್ ಅನ್ಬಾಯೇ. ಅಮೃತ, ಪಾಲೆ, ತೇನೆ, ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಗೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಬಹಳ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿದೆ. ಮೂಡ ಮೈ ನೈಪೆ ಇದು ಮೊಳಂಗವಳಿವಾರ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿದೇನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅನ್ನೋನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಆರದ ಅಮೃತ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು. ಈ ಬಾಹ್ಯ ರುಚಿಗೆ ಬರೋ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ನಂತ ಅಯ್ಯೋ ಚಿಟ್ಟಿಡಿತು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಿ ಇರೋವರಿಗೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಆರದ ಅಮೃತ ಅಂತ ಈ 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಾಠ 6ನೇ ಪಾಶುರ, 6ஆம் பாட்டு. அவன் படி இதுவாயிருக்க அவனை விட்டு பிரயோஜனத்தை கொண்டு அகலுவதே என்று பிரயோஜனாந்தர பரரான தேவர்களை நிந்திக்கிறார். ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದವರನ್ನ ನಿಂದಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಮುದಂ ಅಮರರ್ಹಳ್ಕಿಯಿಂದ நிமிர்சுடர் ஆளி நெடுமால் அமுதிலும் ஆத்த இனியன் நிமிர்த்திரை நீள் கடலானே. ಅಮರர்களுக்கு ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮುದಮಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವನು. ನಿಮಿರ್ ಶುಡರಾಳಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನದ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳಂತ ಚಕ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಿರುವವನು. ಶುಡರಾಳಿ, ತಿಹಿರಿ, ಚಕ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ. ತಿರುವಾಳಿ, ನೆಡುಮಾಲ್ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವನು. ನಿಮಿರ್ತಿರೆ ನೀಲ್ ಕಡಲಾನ್ ಉಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಲೆಗಳುಳ್ಳ ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಯನಿಸುತ್ತಿರುವವನು. ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಯನ ಆದಂತ ಭಗವಂತನು ಅಮುದಿಲಂ
ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಆತ್ತ ಇನಿಯನ್ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಲೆ, ಕನ್ನಲೆ, ಅಮುದೆ, ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಅಮೃತ, ಕನ್ನಲೆ ಕಬ್ನಾಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಧುರ್ಯ ಜೇನುತುಪ್ಪವೇ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಡು அமுது அமரர்களுக்கு ஈந்த என்ன பரமோதாரனோ என்கிறார். நீ வேண்டா எங்களுக்கு ஷாவாமைக்கு பரிகாரம் பண்ணித்தர வேணும் என்றவர்களுக்கு அவர்கள் உகந்த பதார்த்தத்தை கொடுத்து விடுவதே. அவர்கள் பிரயோஜனத்தை அருவறுத்து தாம் உகந்த பிரயோஜனத்துக்கு உண்டான வியாவிருத்தி சொல்லுகிறார். நிமிர் சுடராளி நெடுமால் இவருடைய அமிர்தம் இருக்கிறபடி நாள் தோள் அமுதிரே. இவருக்கு அமுது, அமுதென்னும் தேனென்னும் ஆழியான் என்னும் என்று கையும் திருவாய்மொழியும் ஆயிரே இருப்பது இவருடைய அமிர்தம். இவர்கள் பிரயோஜனத்தை தலை கட்டி கொடுக்கையாலே உண்டான புகழ் திருவாளியாலே தொத்தும்படி இருக்க, நெடுமால் நம் பக்கலிலே கொள்ளப்பெத்தோமே வேறொரு பிரயோஜனம் ஆகிலும் என்று பண்ணின வியாமோக அதிசயம். அமுதிலும் ஆத்த இனியன் இவர்கள் வாசி எறிவர்களாயில் இவனை கிடீர் பத்து படுப்பது. நம்பி திருவழுதி நாடுதாசர் இத்தேவஜாதி வெறும் மறையோ உப்புச்சாறு கிளறுவது எப்போதோ என்று கவிழ்ந்து பார்த்து கிடப்பதே இவன் அழகையும் போக்கியத்தையும் விட்டு என்பராம். ஆத்த இனியன் மிகவும் இனியன் நிமிர்த்திரை நீள் கடலானே அசந்நிகிதன் என்று தான் விடுகிறார்களோ அவ் அமிர்தம் படுகிற கடலிலே கிடீர் அவன் சாய்ந்தருளித்து தன் வாசி எறியாதிருப்பார்க்கும் எழுப்பி காரியங்கொள்ளலாம்படி கண் வளர்ந்தருகினவன் தாளும் தோளும் முடிகளும் சமனில்லாத பலபரப்பி என்கிறபடியே கண் வளர்ந்து அருளுகைக்கீடான பரப்பை உடைத்தாய் ஸ்வசன்னிதானத்தாலே திரைக்கிளப்பத்தையுடையத்தான கடலிலே ஆயித்து சாய்ந்தருளித்து மாலும் கருங்கடலே ಎನ್ನೋತ್ತಾಯ್ ಎನ್ನ ಕಡವದಿರೇ. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಅಮುದು ಅಮರರ್ಹಳ್ಕೆ ಈಂದ ಎಂತಹ ಪರಮೋದಾರನೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ನೀನು ಬೇಡ, ನಾವು ಸಾಯದೆ ಇರುವಂತೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಅವರುಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದೆ. ಅವರುಗಳು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗೆಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ತೋರಿ ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಿರ್ಷುಡರ ಆಳಿ ನೆಡುಮಾಲ್ ಇವರ ಅಮೃತ ಇರುವ ರೀತಿಯೋ ನಾಲ್ ತೋಳ್ ಅಮುದೆ ತಾನೆ ಇವರಿಗೆ ಅಮೃತ. ಅಮುದೆನ್ನುಂ ತೇನೆನ್ನುಂ ಆಳಿಯಾನೆನ್ನುಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಯಾವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ಇವರ ಅಮೃತ. பொன்னப்பன் முத்தப்பன் மணியப்பன் வைரப்பன் தன் ಒಪ್ಪಾಲಿರೊಪ್ಪನ್ ಉಲಗಕ್ಕೋರ್ ತನಿಯಪ್ಪನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಮೋಹವುಳ್ಳಂತಹ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಅನುಸಂಧಾನ. ನನ್ನ ಹಾಲೆ, ತೇನೆ, ಕನ್ನಲೆ, ಅಮುದೆ, ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀನೆ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸಖಾ ಚ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಅರ್ಜುನನ ಉದ್ಗಾರ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ ಸಮಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕೋ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ಯತಿಮ. ನಿನಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಏನು ಅವನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಅನುಭವದ ಆ ಉದ್ವೇಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂತಹದ್ದು ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಅಮೃತ.
ಇವರುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ತೇಜಸ್ಸು ಆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತೆ ಇರೋದು. ನೆಡುಮಾಲ್ ಮಾಲೆ ನಡಿಯೋನೆ ಕಣ್ಣನೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಲೆ ಅನ್ನೋ ಪದದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವವೂ ಕೂಡ. ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ನೀನೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನಾದರೂ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ಹೊಂದಿದವಷ್ಟೇ ಎಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಅತಿಶಯ. ಅವಧಿಲೂ ಮಾತ್ರ ಇನಿಯನ್. ಇವರುಗಳು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನೇ ತಾನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬಿ ತಿರುವಳದಿ ನಾಡು ದಾಸರು ಈ ದೇವಜಾತಿಯು ಮಂಕು ಬಿಡದವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಮೃತ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಎಂದು ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಕ್ಷೀರಮಥನದ ಘಟನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ದ ಅಮೃತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದೇವಾಸುರ ಸಂಯತ್ತ ಆಸನ್. ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಸುರರಿಗೂ. ಯಾವಾಗಿದು ಟೈಮ್ ಇಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಈ ವೈಮನಸ್ಯ ಜಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಕಡಿಯಿರಿ, ಅಮೃತ ಸಿಗತ್ತೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಮರರಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಮುದಿಲ್ವರುಂ ಪೆಣ್ಣಮುದುಂಡ ಎಂಪೆರುಮಾನೆ ಅಂತಾರೆ ಈ ಆಳ್ವಾರೇನೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅವರುಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಕೊಡಕ? ಸರಿ, ದೇವತೆಗಳು ಇಂದ್ರಾದಿ ಎಲ್ರೂ ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಕಡೆ ಬಲಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಶಂಬರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರು ರಾಕ್ಷಸ ವೀರರು ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಕಡಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಗೋಲು ಬೇಕು. ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ತಂದ್ರು. ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ತರೋಕೆ? ದೇವತೆಗಳು ಅಸುರರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರು, ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು. ಅವನು ವೈನತೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳದ, ಅವನ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸೀದಾ ತಂದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮುಳುಗೋಗ್ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ, ನೀರು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತ. ಏನು ಬೆನ್ ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ನೇವರಿಸ್ದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ತುರಿಕೆಗೆ. ಯಾರು ಬೆನ್ನು ಉಜ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಹಾ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಸರಿ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಮಾವತಾರನಾದ. ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತ? ಮೇಲೆ ಅಳ್ಳಾಡುತ್ತದು. ಮೇಲೆ ಕೇಶವನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ದ. ಇದಿಷ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ವಾಸುಕಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ವಾಸುಕಿಯನ್ನ ತಂದ್ರು, ಸುತ್ತಿದ್ರು ಮಂತರ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ. ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಳೆತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ನಿಟ್ಟುಸಿರು, ಅದು ವಿಷದ ಜ್ವಾಲೆದಂತ. ಅದನ್ನ ತಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರುಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಇಂದ್ರ. ಏನು ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಸುಪೀರಿಯರು. ಸೊ ನೀವು ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರಾಕ್ಷಸರು ಅದೇನದು, ನಾವೇ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೀವೇ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ವಾಸುಕಿಯ ಬಾಲದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರಿದ್ರು, ತಲೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಭಗವಂತ. ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳು! ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಬಂದಂತದ್ದೆಷ್ಟು? ಕಾಮಧೇನು, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸ್ಸು. ದೂರ್ವಾಸನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಅನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸೋದರ ಅಂತ. ಹಾಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಶಿವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕುಡ್ದ. ಇವಳು ಉಮಾ ಬಂದು ಕತ್ತನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ನೀಲಕಂಠನಾದ ಕತ್ತಲ್ಲೇ ಉಳೀತು. ಆ ಶಾಖ ಇದ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಧರಿಸ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ಅವರ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಂದೇಹ ಇದ್ರೆ
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು. ಈಗ ಅಮೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಯಾರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಆಗ್ತಾಳ ಅವಳು, ಯಾರ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾಳೆ, ಮೋಹಿನಿ ಅಂತ. ಸರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅಮೃತ, ಇವರಿಗೆ ಇದು ಬಂದಂತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು, ಐರಾವತ, ಉಚ್ಚೈಶ್ರವಸು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು? ಅಮುದಿಲು ಮಾತ್ತ ಇನಿಯನ್. ಇವರುಗಳು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯವರಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನೇ ತಾನೇ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿ ತಿರುವಳಿದ ನಾಡದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಕ್ಷೀರ ಮರದಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ದೇವಜಾತಿಯು ಮಂಕು ಬಿಡದವರು ಅಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಮೃತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಆಗಿ ಅಮೃತವಾಗಿರೋ ಭಗವಂತ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಇವರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಭೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ನೇನೋ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ. ಆತ್ತ ಇನಿಯನ್ ವಿಶೇಷ ಭೋಗ್ಯನು ನಿಮಿರ್ತಿರೈ ನೀಳ್ ಕಡಲಾನೆ. ಅವನು ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೋ. ಆ ಅಮೃತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ ಅವನು ಶಯನಿಸಿರೋದು. ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಅವನು ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯೂಹರೂಪಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿ ಶಯನ ತಾಳುಂ ತೋಳುಂ ಮುಡಿಹಳುಂ ಶಮನಿಲಾದ ಫಲಪರಪ್ಪಿ ಎಂಬಂತೆ ಶಯನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಸ್ವಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಅಲೆಯ ಉದ್ರೇಕವನ್ನುಳ್ಳ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಶಯನಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಮಾಲುಂ ಕರುಂ ಕಡಲೆ ಎನ್ನೋತ್ತಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಷ್ಟೇ. ಕರುಂ ಕಡಲೆ, ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ, ಕರುಣಾ ಸಾಗರ, ದಯಾಸಾಗರ. ಅವನನ್ನ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆಗತ್ಯೆ? ಅಥವಾ ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕಾಗತ್ಯೆ? ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಕಡೆಗೆ. ಈ ಆಳ್ವಾರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ನೈತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರತ್ನದ ಆರಂಭ, ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ, ಅವರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಕಾಂತಸ್ತೆ ಪುರುಷೋತ್ತ ಶ್ರೀರೀತ್ಯೇ ವಚನಾಮತೆ ಭಗವತಿ ಬ್ರೂಮ ಕಥಂ ತ್ವಾಂ ವಯಂ. ನಾನೆಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕೆ ನನ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದಿ ಸುರವ್ರಜ ತ್ವದೈತ ತ್ವದ್ದಾಸ ದಾಸೀಗಣ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದಾಸ ದಾಸಿ ಗಣಗಳು. ಹೀಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು ಕಡೆಗೆ. ಯಾವ ಕೈಂಕರ್ಯವಾದ್ರೂ ಸರಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತ. ಆವಾಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 7ನೇದು, 7ಆಂ ಪಾಠ. அவன் நிரதிசிய போகன் என்றீர், அவனை பிராபிக்கும் அளவும் நடுவு காலக்ஷேபம் பண்ணும் படியன் என்ன, அதற்கென்றோ மனத்துக்கு இனியான் உடைய குணங்கள் இருக்கிறது என்கிறார். ಏಳನೇ ಪಾಶುರ. ಅವನು ನಿರತಿಶಯ ಭೋಗ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಲಭಿಸುವವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ರೀತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೋ ಮನತ್ತಕ್ಕೆ ಇನಿಯಾನ್ ಆದವನು ಗುಣಗಳು ಇರುವುದು ಎಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಆದವನು ಈನಿಯ. ಈ ಪದ ಈನಿಯನ್ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಯುಗಳ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈನಿಯ ಅಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತಮ ಇನಿಯ. ಮನತ್ತಕ್ಕೆ ಇನಿಯಾನ್, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು. ಹಾಗೆ நீழ்கடல் சூழ் இலங்கைக்கோன் தோள்கள் தலை துணி செய்தான், தாள்கள் தலையில் வணங்கி நாள் கடலை களிமினே. 7ನೇ ಪಾಶುರ. ನೀಳ್ಕಡಲ್ ಶೂಳ್, ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪರಿವೃತವಾದಂತಹ ಇಲಂಗೈ,
ಲಂಕಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಕೋನ್ ನಾಯಕನಾದಂತ ರಾವಣನ್ ತೋಳ್ಗಳ್ 20 ತೋಳುಗಳನ್ನ ತಲೆ 10 ತಲೆಗಳನ್ನ ತುಣಿ செய்தான் ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಣಂಗಿ ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾಳ್ ಕಡಲೈ ಕಾಲವೆಂಬ ಕಡಲನ್ನ ಕಳಿಮಿನ್ ದಾಟಿರಿ. ಅವನ 10 ತಲೆ 20 ತೋಳುಗಳನ್ನ ತುಣಿ செய்தான். ರಾವಣ ಮರ್ದನಿ ರಾವಣಾರಿ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಶಿರಸ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ವಣಂಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಣಂಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾಳ್ ಕಡಲೈ ಕಾಲ ಎಂಬ ಕಡಲನ್ನ ದಾಟಿರಿ ಅಂತಾರೆ. 7ನೇ ಪಾಶುರ. ಈಡ್ நீழ்கடல் சூழ் இலங்கைக்கோன் இத்தியாதி பரந்த கடலை அகழாக உடைத்தாய் அது தானும் மிகையாம்படியான அரணையுடைத்தாய் இருந்துள்ள லங்கைக்கு நிர்வாகனல்லேனோ என்னும் துரபிமானத்தாலே சக்கரவர்த்தி திருமகன் என்று மதியாதே எதிரிட்ட பயிலுடைய தோள்கள் தலை துணி செய்தான். அகப்படாதவன் அகப்பட்டான் தப்பாமல் கொன்று விடுவோம் என்று பாராதே தோளை கழித்து தலையை சரித்து போது போக்காக நின்று கொன்றபடி அவனுடைய வீர சரிதங்களை கொண்டு திருவடியைப் போலே போது போக்கி நாள் கடலை கழிமினே. அவனுடைய போக்கியத்தை நெஞ்சிலே பட்டால் அவனை பிராப்திப்பதற்கு முன்பு நடுவுப்பட்ட நாள் ஒரு கடல் போலே தோத்தமாயிற்று என்றிருக்க சக்கரவர்த்தி திருமகனை ஆசிரயித்து சம்சார துரிதத்தை கழித்துக் கொள்ளுங்கோள் என்கிறாராதல். ನೀಳ್ಕಡಲ್ ಚೂಳ್ ಇಲಂಗೈಕೋನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಡಲನ್ನ ಕಂದಕವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತಿದ್ದ ಕೋಟೆಯನ್ನುಳ್ಳ ಲಂಕೆಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕನಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಕುವರನು ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಎದುರಿಸಿದ ರಾವಣನ ತೋಳ್ಗಳ್ ತಲೆ ತುಣಿ செய்தான். ತೋಳುಗಳನ್ನ ತಲೆಗಳನ್ನ ಛೇದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದವನು ಸಿಕ್ಕಿದ. ತಪ್ಪದೆ ಕೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸದೆ ತೋಳನ್ನ ಮುಂಚೆ ಛೇದಿಸಿ ನಂತರ ತಲೆಯನ್ನ ಛೇದಿಸಿ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ನಿಂತು ಕೊಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ವೀರ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನೆನೆದು ಹನುಮಂತನಂತೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ನಾಳ್ ಕಡಲೈ ಕಳಿಮಿನೇ. ಅವನ ಭೋಗ್ಯತೆಯು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರುಚಿಸಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡಲಿನಂತೆ ತೋರೋದಾಯಿತು. ಅಥವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಂಸಾರ ದುರಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ ಎನ್ನಲು ಬಹುದು. ಒಂದೇ ತಲೆ ನೋಡಿದ, ಅವನಿಗೆ ವರ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತಲೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಮೊದಲಿನ ತಲೆ ಹೋಯ್ತು ರಾಮನ ಬಾಣದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಉಂಟಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಚೂರು ವಿವೇಕ, ಛೇ ನಾನು ಈ ಪರದಾರ ರಾಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಅಪಹರಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅವನು ಬದುಕಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ. ರಾಮನ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ತಲೆ ತೆಗೆದ. ಆದ್ರೆ ರಾವಣ ಜೇತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾಮ ಮರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ರಾವಣ. ನಾನ್ ಸತ್ರೆ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಲ್ದಿರಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ರಾಮನಿಗೆ, ಅವನ ಎದೆ ಗುರಿ ಇಡೋ ಸಮಯ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ರಾಮನಿಗೆ? ಈ ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ತವದಲ್ಲೂ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಟಕಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ನೀನು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ನೋಡು, ಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬಿಟ್ರೆ ಕೈ ಮೀರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವಳಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಛೇ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವನು ಅವನು. ಅಂತಹ ರಾಮನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸಂಸಾರದ ದುರಿತವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರೆ.
8ஆம் பாட்டு. சக்கரவர்த்தி திருமகனுடைய வீர சரித்தத்தை அனுசந்தித்து இதர விஷய பிராவணத்தை தவிரவே அவன் தானே பிரதிபந்தகங்களை போக்கி நித்திய கைங்கரியத்தை தந்தருளும் என்கிறார். களிமின் தொண்டீர்கள் கழித்து தொழுமின் அவனை தொழுதால் வழி நின்ன வல்வினை மாழ்வித்து அழிவின் நீ ஆக்கும் தருமே. தொண்டீர்கள் ಭಕ್ತರುಗಳೇ, ಗಳಿಮಿನ್ ವಿಷಯಾಂತರ ಸಂಘವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡಿ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳಿತು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅವನೈ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನೇ ತೊಳುಮಿನ್ ಸೇವಿರಿಸಿರಿ. ತೊಳೆದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೇವೆ, ಕೈಂಕರ್ಯ. ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅಲ್ಲ. ತೊಳೆದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೊಳೆದು ಅಂತಲ್ಲ. ತೊಳುಮಿನ್, ತೊಳುದಾಲ್ ಆ ಸೇವಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವನು ವಳಿ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವಲ್ವಿನೈ ಪ್ರಬಲವಾದ ಮಹಾಪಾಪಗಳು, ತೀವಿನೈ ಶಡಿಯಾಯ್ ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇದರಿಂದ ಮುರಿಯೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಳ್ವಿತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಅಳಿವು ಇನ್ನಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆಕಂ ಮುಕ್ತಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತರುಂ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಈಡು களிமின் பாஹ்ய விஷயங்களில் உண்டான ருச்சியை கழியுங்கோள். கழிகையாவது பொல்லாது எண்ணிருக்கை. இந்த ருச்சியை பூண் கட்டிக்கொள்ள தேடுகிறவர்கள் கழிக்கச் சொன்னால் கழியார்களிரே. பகவத் விஷயத்தில் சாபலமுடைய கழிக்கை பாருங்கோள். கழித்து தொழுமின் அவனை தொழுநிறாச் செய்தே இதுவும் கிரமத்தாலே கழிகிறது என்றிராதே அவசியம் கழித்தே தொழுங்கோள். களிமின் என்று வைத்து கழித்து என்றது இதர விஷயங்களில் விரக்தி. யோ பரமாத்மனி விரக்தா விரக்தா அபரமாத்மனி. விரக்தி தானே பிரயோஜனமாக போருமென்கை. தொழுமின் என்று வைத்து தொழுதால் என்கிறதே கரும்பு தின்ன கூலி போல மேலொரு பலம் இல்லையாயிலும் தொழுகை தானே பலம் போருமென்கை. இப்படி செய்தால் வழி நின்ற வல்வினை மாழ்வித்து இவ் ஆத்மாவுக்கு சொரூபானுபந்தியோ என்னும்படி பொருந்தி இருக்கிற பிரபல கர்மங்களை வாசனையோடு போக்கி வழி நின்ற வல்வினை நடுவே நின்ற பகவத் பிராப்தியை நிரோதிக்கிற கர்மம் என்றுமாம். அழிவின்னி ஆக்கம் துருமே நச்ச புனராவர்த்ததே என்கிறபடியே ಅಪುನರಾವರ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಮೋಕ್ಷத்தை ತரும். ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕಳಿಮಿನ್ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳೆಯುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಿರಿ. ಈ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಅಧಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇರುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಈ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡೆದವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಸತಿ ಯಾವ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 4 ಪ್ಯಾಕು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡು. ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಲ್ಸೋಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಒಂದ್ ವಾರ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು. 4 ಪ್ಯಾಕ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 3 ಕೀಳಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಕೀಳಿಸು. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಆ ತರ ಅದರಿಂದ ಕಳಿಮಿನ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಆ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಅಧಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಸೊಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕುಡಿ ನೀನು ಕೊಂಚ ಪಕೋಡ ಇನ್ನೊನ್ನೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ 12 ಗಂಟೆ ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಹಾ ಅದೇ ಸ್ವರ್ಗ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಖಾರದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ರಗ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲೇ ಇರೋರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ? ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಷ್ಟೇ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಾಪಲ್ಯ ಉಳ್ಳವರುಗಳೇ ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕಳಿತು ತೊಳುಮಿನ್ ಅವನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ
ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನಗಾಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ. ಈ ಕಾಫಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ. ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವನ ಅಧಿಪತಿ ಇರುಡೀಕೇಶನ್, ಋಷಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವನನ್ನ ನೆನೆಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದ ಅವನು, ಅಭ್ಯಾಸೇನ ತು ಕೌಂತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ವಿರಾಗ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ್ರಿ, ನನ್ನ ಇಂತ ಉಪ್ಸರಿಯ ಇಂತ ಕಾರೋ ಇಂತ ಶುಡಿಯ ಇಂದ ಇನ್ನೂ ಕೊಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಣ್ಣಮ ಇಂದ, ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ರುಚಿಯಾಗಿರೋದು. ಆ ರುಚಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರಬಾರದು. ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ತಿಂದಿದ್ದಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಉಪಚಾರ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆನೋ ಇದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಒಳಕ್ಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ, ಆ ಮನಸ್ಸು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಇದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಳಿತು ತೊಳುಮಿನ್, ಅವನನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಇರದೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡಬೇಡಿ. ಇವನ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಳಿಮಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಕಳಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ತಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತೊಳುಮಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ತೊಳುದಾಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಕಬ್ಬನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೂಲಿಯ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಲವಿಲ್ಲವೇ ಆದ್ರೂ ಸವಿಸುವುದೇ ಫಲ ಸಾಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಳಿ ನಿನ್ನ ವಲ್ವಿನೈ ಮಾಳ್ವಿತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಎಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ವಳಿನಿಂದ ವಲ್ವಿನೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ತಡೆಯುವ ಕರ್ಮ ಅಳಿವಿನ್ನಿ ಆಕ್ಕಂ ತೊರುಮೆ ನಚ ಪುನರಾವರ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ಅಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಆ 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.